हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू सिद्धि पंजाब। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 27th ਐਂਡ 28th ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द पंजाब PCS ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲੀਡਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ that is Prakash Singh Badal, he has passed away and that's why it's a very important personality based news। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡਿਟੇਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ on which questions can be asked। then economy ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, how the over storage of grains ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। how the mandis and the storage facilities are not enough, right? Then a news article which or a recent case study ਜਿਸ ਵਿੱਚ judicial ethics, judicial neutrality ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫੈਲੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਿਸ ਆਰਟੀਕਲ। then 10 police personnel died because of Naxal attack. Recently a Naxal attack happened and many of our brave police personnel they lost their lives। a Naxalism बारे कुछ factual details discuss करेंगे। all the details about Naxalism you will get in April month compilation। इत्थे मैं सारी details basic जो है वो नहीं cover करांगी, बट सारा टैक्सट तो कंपाइलेशन विच फाइनली मिल जाएगा। अज मैं सिर्फ न्यूज़ कवर करांगी विच इज़ देयर रिगार्डिंग दिस नक्सलाइट अटैक। फिफ्थ टॉपिक, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, किन्ना खर्चा लोग आपदी हैल्थ ते आपदे पल्लिओ दे के पैसा करते हैं, उस दे कुछ डाटा आया बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया वास्ते। आप गल करते रहने हैल्थ इंडिकेटर्स की, हैल्थ नंबर्स की, तो उस नाल रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी कि अपने एग्जाम्स विच ज़रूरी है। ये तो डाटा देख लवांगे, लिख लवांगे। दैन अ वेरी गुड अचीवमेंट, अ वेरी कंसिडरेबल अचीवमेंट मेड बाय इफको। नैनो डैप जिहड़ा फर्टिलाइज़र है इन्होंने प्रोड्यूस किया है लिक्विड फॉर्म विच इज़ गोइंग टू गिव अस मैनी बेनिफिट्स। सारे बेनिफिट्स डिस्कस करांगे। ये क्या डेवलपमेंट है इनू देख लवांगे। ये स्पैसीफिकली क्वेश्चन डेडिकेटेडली ये आ सकता है, राइट? एंड अदरवाइज ऑल्सो तुसी एग्रीकल्चर रिलेटेड आंसर्स च यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी विल डिस्कस इट। दैन यूके ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਟਰੇਡ, ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਟਰੇਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੇਅਰ ਯੂਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ टू clarify on those talks ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ take those talks forward। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਾਈਜ਼। ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 4 ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਵਿਲ ਲਿੰਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਜਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਆਲ ਦ 4 ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਜਸਟ ਯੈਸਟਰਡੇ, right? And finally thousands of fish dead in कालीबेन सुल्तानपुर लोधी। किमें वाटर पोल्यूशन करके एक्वेटिक लाइफ में इंपैक्ट हो रहा है इस देखांगे एज एन एग्जाम्पल, एज अ केस स्टडी। यू कैन यूज़ दिस एज एन इन योर आंसर्स। सो अगे वधन तो पहला प्लीज़ लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करो विद एज मैनी PCS एस्पिरेंट्स एज यू कैन, राइट? लैट्स स्टार्ट विद प्रकाश सिंह बादल, एंड ऑफ एन एरा। सो उन्हों की लाइफ के बारे ऑल्दो ये पोलिटिकल परसनैलिटी है, इट इज़ वेरी लैस लाइकली कि इन्हों ते क्वेश्चन पूछा जाए, वो भी प्रेजेंट पोलिटिकल सिचुएशन के अंडर। बट फॉर बीइंग ऑन सेफ साइड इन्हों ते जिन्ने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सिर्फ वो आप याद रखांगे, राइट? ही हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ऑफ दी पूरी लाइफ टाइम विच ये मतलब समझ लो तुसी 25 साल ये CM रहे ने पंजाब दे, राइट? दीज आर द ईयर्स इफ यू वॉन्ट टू सी। 1970 विच पहली बार इलैक्ट होए, दैन उस तो नैक्सट इलैक्शन 77 विच, दैन कुछ यू नो समय या टाइम बाद 97 विच अगेन वो सिलैक्ट होए, एंड दैन 2007 एंड 2012 इस तरीके नाल पंजाब नूं रिप्रजेंट करते रहे ने काफ़ी टाइम तक, राइट? इन्होंने पंजाब दे पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम विच, अगर इंडिया की इंडिपेंडेंस तो बाद की गल करिए, 1947 तो बाद की गल करिए, इन्होंने पंजाब विच डिफरेंट मोर्चेज मूवमेंट्स विच पार्टिसिपेट किया है। एंड फॉर हिज पार्टिसिपेशन इन ऑल द पोलिटिकल मूवमेंट्स इन्होंने 17 साल जेल विच भी कट्टे ने,
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੀ ਆਲਸੋ ਸਪੈਂਟ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰਸ ਇਨ ਜੇਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਕਾਜ਼। ਉਹ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਆਲਸੋ ਸਪੈਂਟ ਲੋਟ ਆਫ ਈਅਰਸ ਇਨ ਜੇਲ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਕਾਜ਼, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦਿਸ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਮੋਰਚਾਸ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਯੰਗੈਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, 43 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ CM ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਯੰਗ ਏਜ 'ਤੇ CM ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਓਲਡੈਸਟ CM ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। 2012 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਆਫ ਦੀ CMਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਸੰਭਾਲੀ, 2017 ਤੱਕ ਇਹ CM ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਓਲਡੈਸਟ CM ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਪੰਥ ਰਤਨ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 2011 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, these are some factual informations that you must know about him. Question might be asked in some of the other examination, ਤਾਂ ਇਹ broad ਜੀ ਅੱਛੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਕੋਨਮੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅ ਸਟੇਟ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ I mean you can use this fact in your answers while writing your answers, ਆਪਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀਜ਼ ਇਨ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਡ ਟੂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਮ, ਸੀਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਗੋਡਾਊਨਸ ਰਿਮੇਨ ਅੰਡਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਅਨਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ FCI ਦੇ ਡੀਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਗੋਡਾਊਨਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਪਲੈਂਟੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਡਾਊਨਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ get wasted or destroyed, right? So ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਵਨੈਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਟਾਈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਦ ਵੀਟ lying in the mandis and take it to the godowns and silos where there are more safer and healthy, ठीक है, because of which the farmer also bears the losses। ठीक है, the post harvest issues which agricultural issues which तुसी ये as an example use कर सकते हो, right? नेक्स्ट न्यूज़ आइटम करते हैं। सो रीसेंटली क्या होया, कलकत्ता ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮੇਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਵਿਊ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਨਾਓ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਿੰਗ ਜੱਜ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਅੰਡਰਮਾਈਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਸਫੀਅਰਸ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ judicial ethics itself that were written in restatement of values of judicial life in 1997 they itself say कि ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਸੀ them as politicized, biased or prejudiced people। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।
राइट, दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू एंटर इन पब्लिक डिबेट्स। लोग किसी भी तरीके की पोलिटिकल डिबेट्स करते रहनगे, जज का की रोल है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बेस्ड ऑन द लॉ दे शुड कम आउट विद देयर डिसीजन। ठीक है, इट डज नॉट मैटर टू दैम कि लोगों का क्या विचार है ऑन एन इशू दैट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। Judge has to give an impartial decision based on the law and the facts of the case, and that gets impacted if they start giving political statements, if they start showing their emotions, their inclinations in public। ठीक है जी, तो यू कैन यूज़ दिस एज अगेन एज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट जुडिशियल एथिक्स आर रिक्वायर्ड। पीपल्स फेथ इन जुडिशरी इज़ अंडरमाइंड इफ़ जजेस गिव आउट सच इंटरव्यूज़ एंड स्टेटमेंट्स, एंड दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये किया है कि जजेस जेड़े है वो कोई भी इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं देंगे, स्पैशली ऑन पेंडिंग मैटर्स जिन्ना ते हजे केस जुडिशरी विच चल रहा है। राइट, सो इन जुडिशरी अगर तो GS2 विच जुडिशरी दे इशूज़ पूछे जान, दिस इज़ वन ऑफ द इशू दैट यू कैन मैंशन। द न्यूट्रलिटी ऑफ द जजेस comes under question when they take up such part in such public debates and interviews। ठीक है जी, ना ਹੁਣ एक बहुत ही कंसर्निंग न्यूज़ फिर तो 10.5 पुलिस पर्सनल है तो उन्होंने नाल जिहड़ा एक ड्राइवर सी ही दे हैव बिन किल्ड बाय द नक्सलाइट्स इन छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा, द हब ऑफ टूडेज नक्सलिज्म। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल अगेन आप आंसर्स च यूज़ करनी है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्राइक्स ऑफ मायस इन द रीसेंट ईयर्स। काफ़ी सालों तो इन्हों के अटैक जोड़े है घट रहे है या घट इंटेंसिव रहे है। 11 लोगों की मौत हुई इस अटैक च होना is again a very big attack that the security forces have witnessed। ठीक है जी, तो हुन क्वेश्चन साडे सामने आ रहा है कि इज़ नक्सलिज्म रियली ओवर। अगर तुसी गवर्नमेंट तो ये क्वेश्चन पूछो, गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन ट्राइज टू डिनाई कि नक्सलिज्म इंडिया विच हुन सर्वाइव कर रही है। दे कीप सेइंग दैट नक्सलिज्म इज़ डिक्लाइनिंग एंड इज़ ऑलमोस्ट एंडेड, बट with these kind of examples we see that they are still surviving very strongly and they are still having a lot of impact on the society। right, so अगर तुसी डाटा देखो तो यूनियन मिनिस्ट्री ने पार्लीमेंट विच डाटा प्रेजेंट किया है कि 2022 विच द इंसीडेंट्स ऑफ नक्सल वायलेंस दे हैव रिड्यूस्ड बाय 77%। ठीक है, अगर 2010 नाल कंपेयर करो the incidents of violence have reduced by 77%। this is a good achievement, मतलब government दे measures जेडे है कम कर रहे हैं, but still there is a long way to go। ठीक है, ये फर्स्ट डेटा है जोड़ा तुसी यूज़ कर सकते हो वैन यू हैव टू शो दैट किवें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैल्प कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो शोकेसिंग कि जोग्राफिकल स्प्रैड भी घट रहा है। पहला काफ़ी सारी स्टेट्स विच काफ़ी सारे विलेजेस डिस्ट्रिक्ट्स विच नक्सलिज्म का इंपैक्ट सी, बट दिस इज़ श्योर कि ਇਹਦਾ लिमिट जिहड़ा है वो रिस्ट्रिक्ट ਹੁੰਦਾ जा रहा है। पहला ऑलमोस्ट हर साडी ईस्टर्न स्टेट दे विच देयर वॉज इंपैक्ट ऑफ नक्सलिज्म, बट हुण बहुत ही लिमिटेड एरिया विच रह गया है, बट इट स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, सो टू यूज़ दिस पॉइंट ऑल्सो द जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ वायलेंस हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। नाउ ओनली 191 पुलिस स्टेशंस ऑफ 46 डिस्ट्रिक्ट्स आर रिपोर्टेड टू हैव नक्सलिज्म, जबकि पहला इट वॉज spread to more than 450 police stations and in more than 96 districts। राइट, सो चैलेंजेस क्या है गवर्नमेंट ली, गवर्नमेंट क्यों नक्सलिज्म नू पूरी तरीके नाल ख़त्म नहीं कर पा रही। वन बिगेस्ट रीज़न इज़ द डेंस फॉरेस्ट इन विच दीज नक्सलाइट्स सर्वाइव। ठीक है जी, इन्ना फॉरेस्ट की जिहड़ी है नक्सलाइट्स नू काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज होंदी है। दे आर एबल टू हाइड दैमसेल्फ वैन एवर दी सिक्योरिटी फोर्सिस कम टू नैप दैम एंड रादर दे किल लॉट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनैलिस इन दिस प्रोसेस। राइट, नैक्सट न्यूज़ आइटम करते हैं असी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ते डाटा आया है। राइट, सो नैशनल हैल्थ एस्टीमेट्स का सर्वे आया है जोड़ा कि कह रहा है, राइट दिस नेम, यू विल यूज़ दिस नेम ऑल्सो, नैशनल हैल्थ एस्टीमेट्स। ये कि गवर्नमेंट की जी स्पेंडिंग है ऑन हैल्थ दैट हैज़ इनक्रीज़ड। पहला अगर 2014 की तुसी गल करो 1.13% ही GDP का गवर्नमेंट स्पेंड कर रही थी हैल्थ सैक्टर ते।
बट नाउ द एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज टू 1.3%। ठीक है जी, ये डाटा लिख के रखो, वैन एवर यू हैव टू शो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यू कैन यूज़ दिस डेटा, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀ ਉਹ 62% ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ that has reduced to 47% now, right? So this is all the important data that you can use from this news, right? So my health is not doing very well. I won't be able to discuss in very much detail all these articles from now. You just read these are just numbers that you can use in your answers and essays, right? The next news item is IFFCO's NanoDAP। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਫੋਸਫੇਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ DAP ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਡਾਈ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫੋਸਫੇਟ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਯੂਰੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਨਾਓ IFFCO ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਡ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲਿਕੁਇਡ NanoDAP ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫੋਸਫੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੀਆ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੋਸਫੇਟ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਯੂਰੀਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਇਹ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ 500 ml ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੈ। ਸੇਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਨੂਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ 1350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਸਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਡਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਨਿਊ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਫਰਸਟਲੀ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਇਹ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਇਲ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਕਰਕੇ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੈਨੂਲਰ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਵਿਲ ਰਾਦਰ ਇੰਪਰੂਵ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸੋਇਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਸਪਰੇਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਨ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ, ਨਾਟ ਔਨ ਦੀ ਸੋਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੌਪ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਆਵਰ ਓਨ ਲਿਕੁਇਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਰਿਡਿਊਸਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ NanoDAP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਬਿਲਡ ਐਟ ਹੋਮ ਓਨਲੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਨਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਡ ਬਾਈ ਦਿਸ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ input cost will get reduced, reducing expenditure on crop production by 6 to 20%। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਸਕਡ in the questions and you will be able to answer from here, right? Then UK, India both have been trying to take their economic ties forward, ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ FTA ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। The talks on the signing of free trade agreement between the two countries are going on, and ਉਸ ਹੀ ਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟੂ crack a deal with India,
ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹਫਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਵਰਡ 4 ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ that you can see there, ਜਿਹਤੇ question ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। Final news item, thousands of fish found dead in Kali Bay in ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਇਕੁਐਟਿਕ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਬੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੀਵੇਜ ਵੇਸਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੇਸਟ ਇਜ਼ ਡੰਪਡ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਾਰਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੁਐਟਿਕ ਲਾਈਫ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਪਾਏਗੀ। ਰਾਈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਿੰਗ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਬੇ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਖਿਆਰ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਬੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟਿੰਕਿੰਗ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਡਾਈਡ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫॉर द फर्स्ट टाइम, ਰਾਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर द 7th टाइम ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਸ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਕਾਲੀ ਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਇੰਪੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਇਕੁਐਟਿਕ ਲਾਈਫ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੀਵੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ as I've told you many other times ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ PPSC ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਇਨ essays you can use this. So just keep this as a note that thousands of fish were found dead in Kali Bay, and this is not the first time, it is the 7th time that mass fish death has been reported in Kali Bay, which is because of the high levels of pollution, waste dumping in this water body. ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਨਸਰਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।